ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਜੇ ਸਾਮਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਬੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਓ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਜਰੀ ਵਾਹ ਵਗਣ ਨਾਲ ਲਗਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਤਾਬਿੰਦਾ ਬੇਦਾਰ ਬਖਤ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਰਿਆਜ਼। ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਯੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਸੂਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ भरपूर उस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया, लोगों को अपने एतमाद च लिया, लोगों को दसिया कि हसूल पाकिस्तान का मकसद की आ, लोगों को दसिया कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद है। जिमें उस वेले कहा भी गया सी कि पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ उस वेले जिहड़ा आम इंसान है उस दे अंदर भी आज़ादी की शमा जिहड़ी पूरी तरह बली और आज़ादी की खिच लई, आज़ादी हासिल करने लई जिहड़ियां दूजियां कौमां अंग्रेज़ कौम साडे ते वारद सी, असी एक तरह की गुलामी की जिंदगी गुजार रहे सी, उस तो जान छुड़ाने लई और आज़ादी हासिल करने लई कोशिश आम लोगों ने भी की और जिहड़े खास तबका है उन्होंने भी की। और इहदे विच समझ साडे जिहड़े शायर अदीब आ उन्हां दा भी एक परवां किरदार है। उन्होंने भी अपना हिस्सा पाया, अपनी शायरी के जरिए हिस्सा पाया, अपनी नसर के जरिए हिस्सा पाया। आज़ादी के हवाले नाल मज़ामीन लिखे गए, आज़ादी के हवाले नाल कहानियाँ लिखी गई, अफसाने लिखे गए, आज़ादी के हवाले नाल नज़मां लिखी गई, बहुत सारे गीत लिखे गए, बहुत सारे मिली नगमे जिहड़े इस हवाले नाल लिखे गए। और इस हवाले नाल अगर असीं गलबात करिए इहदा बहुत बड़ा खिलार है और बहुत लोगों का इस हवाले नाल बड़ा वड्डा किरदार है। समझ अज साडे स्टूडियो च इस हवाले नाल गलबात करन लई यानी तहरीके पाकिस्तान में साडे शायरां ते अदीबां दा किरदार इस हवाले नाल गुफ्तगू करन लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने। साडे ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर च उन्हां दा एक नाम है, मुकाम है। पंजाबी अदब या उर्दू अदब खासकर समझ नात के हवाले नाल मैं समझना है कि फैसलाबाद नात की नुमाइंदा शख्सियत ने जी साढ़े स्टूडियो ने उन्होंने सदारती अवार्ड तो अलावा बेशुमार अवार्ड जोड़े हम तक उन्होंने अदबी खिदमात के हवाले नाल मिल चुके हैं और उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों पर पूरी ग्रिप है, पूरी गिरफ्त है। और साढ़े धन भाग साड़ी बड़ी खुशकिस्मती असीं समझते हैं कि साढ़े चाहे जो मौजूद ने साढ़े स्टूडियो च मौजूद ने, असी उन्होंने जी आया भी कहने और समय उन्होंने गुफ्तगू जी है वह भी थोड़े तक पहुँचावे। गुफ्तगू करने मैं दावत देंगा जनाब प्रोफैसर मुहम्मद रियाज तादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब सरमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी करी, तुसीं इज्जत अफजाई फरमाई है। तो साढ़े लिए खुशी की गल है कि अज असीं पंजाबी के उन्होंने अजीम लिखारियों की गलबात कर रहे हैं जिन्होंने सानू आज़ादी की राह विखाई, गुलामी के नेरे विचों कढ़ के सानू आज़ादी वाल लैके आए तो आज़ादी की रोशनी सानू विखाई। उन्होंने शेरां ने, उन्होंने नज़मां ने, उन्होंने नगमियां ने सानू रस्ता सुझाया जिहड़ा आज़ादी वाल जांदा सी। ते 1857 की जंग आज़ादी जो लड़ी गई उस वेले सारे मुसलमान उहदे विच शामिल सन, खाओ उर्दू लिखते सी, खाओ पंजाबी लिखते सी। उस सारे का मकसद ये सी अंग्रेज़ की गुलामी तो निजात हासिल करना तो आज़ादी हासिल करना। इस जदोजहद विच मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल सन,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਹਸਨਲ ਕਸਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ ਖਿਲਾਫਤ ਚੱਲੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਖਿਲਾਫਤ ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਔਰ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਲਮ ਖਾਨ ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਲਾਲ ਦੀਨ ਕੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਗਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਕੀਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਖੁਸ਼ਤਰ, ਸੈयद ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਮਦਨੀ, शहबाज, हकीम शेर मोहम्मद नासर, मीरा बख्श, मलक अताउल्ला इज़्ज़त, अब्दुल गफूर अजहर, ज़हीर नियाज बेगी, इमाम दीन मुजाहिद, मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम, चिराग दीन जूने के, मोहम्मद रफ़ी अख्तर लाहौरी, दाइम इकबाल दाइम, शहराई गुरदासपुरी, तालब जलंधरी होਰਾਂ ਦੇ नाम बड़े नुमाया तौर पर सामने आते हैं। तो जे असीं फैसलाबाद के हवाले में देखिए तो इतने असीर सोलवी साहब, तालब जलंधरी तो उन्होंने नाल अलामा नादर जाजवी ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਹੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। उस्ताद इश्क लहर दे मैं 2-3 शेर पढ़ांगा। पाकिस्तान बन के रहेगा, याद रखो कढ़े हुए हिसाब हिसाबियां ने, चीनी काफला छेती काफला मंजिल ते पहुंचना है, चुक लै हुण कदम पंजाबियां ने, वजे जंदरे दिलां ते खोल देगी, मियाँ लीग दे हाथ विच चाबियां ने, इश्क लहर तद लोग हैरान हो सन, चुमे कदम जदों कामयाबियां ने। ज़हीर नियाज बेगी 1909 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਗ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਡਾਢੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੌਲਾ ਵਕਤ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ ਏ। उठ हुण तू पाकिस्तान बना, जे तू जिंदा रहना है, दुश्मन तेरा कल जहान झूठना मेरा कहना है। उठ अपने किरदार दे नाल राजी रब नूं कर लै तू, फिर उसके इनामां दे नाल झोली अपनी भर लै तू। हकीम शेर मोहम्मद नासर पेशे के एतबार नाल हकीम सन, पर उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक वास्ते जिहड़ी शायरी की वो अज भी महफूज है तारीख के वर्कियां दे विच। तो लिखते हैं फजरे बाद नमाज दुआ मंगी, मौला हालतां वेख इस्लाम दियां, तेनों पाक मुहम्मद दा वास्ता ही कट मुश्किलां हिंदी गुलाम दियां, गैबों आई आवाज़ कि जो कौमां ताबे हक दे हैं अहकाम दियां, मालक मुल्क दा उन्हां नूं करदियां ने दोवें मीमां मुहम्मद दे नाम दियां। ऐसा ऐसा कलाम जिहड़ा दिल दे विच एक आज़ादी दा जज्बा पैदा कर दिंदा सी, एक
ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਵੱਖਰਾ ਕਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਵੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਮਿਰਾਜਨਾਮੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, 1909 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉੱਥੇ 2-4 ਸ਼ੇਰ, ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਕੁਫਰ ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਵੇਖੋ ਪਾਕ ਕਤਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਰਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਤਾਲਬ ਜਲੰਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਗੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੰਨਤ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਘਾਟੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਸ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।